ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வர எல்லா கேரக்டரும் ஜஸ்ட் கற்பனை தான். ஸோ வீடியோவை பார்த்துட்டு யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நம்ம ஆப்டிடியூட் கான்செப்ட்ஸை ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்டைலில் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. அப்படியே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. First question பார்த்துடலாம். Rahul wakes up late for his 8 a.m. lecture as usual. His hostel is 6 kilometers away from college. He decides to run halfway and walk the remaining half. While running, he moves at 12 kilometers per hour. While walking, he moves at 4 kilometers per hour. Okay, இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். 6 kilometers வந்து half is run பண்ணுறான் at 12 kilometers per hour. So 6ல half வந்து 3 kilometers வந்து is running at 12 kph. Walking another 3 kilometers at the rate of 4 kilometers per hour, 4 kph. Now Rahul is proudly saying he averaged 8 kilometers per hour because 12 plus 4 16 by 2 is equal to 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு Rahul is claiming. First of all, this is correct. இதுதான் first question. Next, if not, what was his actual average speed and how long did it take to reach the college? Okay, so இந்த மாதிரி ஆவரேஜஸ் வந்து ஸ்பீட்ல கேட்குறாங்க. டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் என்னதுன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம். ஓகே, நெவர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்பீட் S1 + S2 + S3 அந்த மாதிரி 3 போடாது. This is wrong. Okay, always total distance by total time பண்ணணும். இப்போ என்ன சொல்றாங்க, first 3 kilometers is doing 12 kilometers per hour. So speed is equal to distance by time. Okay, நம்ம டைம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Time is equal to d by s வரும். So d என்னது 3 kilometers divided by s is what 12, 3 by 2. இதுதான் t1, time 1. அதே மாதிரி இது வந்து 3 by 4 is t2. So total time என்னது t1 plus t2 is equal to 3 by 12 plus 3 by 4. ஸோ இதுக்கு சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ 12 and 4க்கு எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும். 4 into, ஸோ அது ஜஸ்ட் எல்சிஎம் இஸ் 12. 4 into 3 பண்ணணும். 3 3 is 9 plus 3, 12 divided by 12 is equal to 1 hour. Okay, this is the total time. Total time வந்து 1 hour. Total distance எவ்வளோ கேரி பண்ணுறான்? 3 kilometers is running, 3 kilometers is walking. 3 plus 3 is 6. So average speed is equal to 6 by 1 is equal to 6 kilometers per hour. இதுதான் average. So average speed வந்து 8 கிடையாது. Like what Rahul is claiming is wrong. 6 kilometers per hour தான் average speed. And how long did it take to reach the college? Total time வந்து 1 hour. Okay, இதுதான் answer. First question பார்த்துடலாம். A group of 7 students from MOP Vaishnava College for Women were discussing the average number of crushes they had in their first year. If 3 of them had 2 crushes each and the remaining 4 had X crushes each and the overall average was 3 crushes, what is the value of X? So averageல வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரிக்கு அண்ட் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? சம் ஆஃப் n வேல்யூஸ், ஓகே, டிவைட் பை n. இதுதான் அரித்மெட்டிக் ஆவரேஜோட ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம்மு வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஆவரேஜ் இது கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு சால்வ். இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க? 3. 7 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆன் ஆவரேஜ் தேவ் க்ரஷ் ஆஃப் 3 people. ஓகே, அதான் ஆவரேஜ். n வந்து 7. சம் ஆஃப் n வேல்யூஸ் என்னது? 7 இன்சைட் படிச்சுன்னா 21. சம் ஆஃப் n வேல்யூஸ் வந்து 21. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அதில் 3 people at 2 crushes each. இந்த சம் ஒன்று ஸ்ப்ளிட் பண்ணல. 3 into 6 6 plus remaining 4 people at X crushes each. So 4 into X is 4X. ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணால் எக்ஸுக்கு கிடச்சிடும். ஸோ எக்ஸ் தான் கொஷின். கரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாமா? 21 minus 6 is equal to what? 15 is equal to 4x. 15 by 4 அதுதான் எக்ஸ். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 3.75. ஓகே, இதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Aman, Bala and Chintu are doing a group project. Aman can finish it alone in 6 days and Bala can do it in 9 days and Chintu, being a last bencher, can do it in 18 days. They work together for a few days and then Chintu disappears. Okay, Aman and Bala finish the rest in 2 more days. The average work rate for the entire project is 0.2 units per day. How many days did Chintu work before escaping? Okay, இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியாக இருக்குது. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆவரேஜ் ஒர்க் ரேட் இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. இது தேவையே இல்லை, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ 3 பேரும் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸ் டேஸ்னு வச்சுப்போம்.
X days before Chintu disappears. Okay, 3 பேரும் ஒரு 1 day work. இந்த மாதிரி டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து நீங்க 1 day work வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும். 1 day work. ஓகே, இப்போ அமன் கேன் டூ 1 டேல எவ்வளோ ஒர்க் வந்து 1/6. பாலா கேன் டூ இட் இன் 1/9. சிந்து கேன் டூ இட் இன் 1/18. ஸோ 3 பேரும் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்ட். தேவ் டுகெதர் ஒர்க் ஃபார் ஃபியூ டேஸ் விச் இஸ் X டேஸ்க்கு வந்து ஒன்னா ஒர்க் பண்ணா ஆட் பண்ணிக்கணும். 1/6 + 1/9 + 1/18. இதுதான் 1 day ஒர்க் ஆஃப் ஆல் 3. ஓகே, கிளியராக எழுதிக்கிறேன். ஆல் த்ரீயோட 1 day ஒர்க். இதை சால்வ் பண்ணலாமா? 6, 9, 18 வந்து எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா 18 வரும். ஸோ 6 × 3 18, 9 × 2 மேலேயும் 3 போட்டுக்கலாம், மேலேயும் 2 போட்டுக்கலாம். 3 + 2 5, 5 + 1 6/18 is equal to 1/3 is equal to 1 day work of all 3. ஓகே, எப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க? ஆஃப்டர் சிந்து disappears, அமன் அண்ட் பாலா finish the rest in 2 more days. ஓகே, ஸோ அமன் அண்ட் பாலாவுடைய 1 day ஒர்க் எவ்வளோ? 1/6 + 1/9. ஸோ 1/6 + 1/9. 1 day ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 + 6 15/6 are 54. நான் அப்படியே சால்வ் பண்ணுறேன். 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 8s are 24. ஸோ 5/18 வந்து 1 day ஒர்க். 1 dayல வந்து அமன் அண்ட் பாலா கேன் டூ திஸ் மச். ஓகே, என்ன சொல்றாங்க? 2 more daysல தேர் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் சம் ஒர்க். இது 2 dayல பண்ணா என்ன வரும்? மல்டிப்ளை 2 போடுங்க. 2 9s are. ஸோ தேர் ஃபினிஷிங் 5/9 ஆஃப் த ஒர்க். ஓகே, இன் 2 daysல முடிக்கிறாங்க. ஓகே, தட் மீன்ஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் என்னது? 1 - 5/9 is equal to 4/9. இந்த ஒர்க்கு தான் 3 பேரும் பண்றாங்க. all 3 are doing for some days. அது நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. So 4/9 is equal to, which is all 3 people ka some day work. And some day என்னன்னு தெரியாது. We have taken it as X days. கரெக்டா? So X into 1 day work of all 3 என்னது நம்ம already calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். 1/3. Okay, so this is the 4/9 of the work is something that is done by all 3 for some days, which is what? X. அதனால இப்படி ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன். சால்வ் பண்ணலாமா? 3 3s are 9. So 4/3 of the work is done in X days. Okay. So X days, இப்போ X என்ன வேல்யூ? 4/3 என்னதுன்னு? 1/3. ஓகே, இது 4/3 கால்குலேட் பண்ணி 3 1s are 3, 3 + 1 4 வரும். 4/3 is equal to X days. So X days என்னதுன்னா 1 day and 1/3 of the day. 1/3 டேஸ்க்கு வந்து they are all working together. Okay, before Chintu disappears. So how many days did Chintu work before escaping? அது calculate பண்ணீங்கன்னா 1/3 daysனு வரும். ஓகே, இதுதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தலாம். A student named Meena has completed 3 semesters. அவங்களோட கிரேடு வந்து each செமஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம். 7.5 GPA with 20 credits. Sem 2ல 8, 25 credits. 9 GPA, 15 credits. Now she is aiming for an overall CGPA, cumulative CGPA of 8.2 after Sem 4. What is her current CGPA after 3 semesters? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு வந்து இது மூணுமே கரண்ட் CGPA stands for cumulative grade point average. கரெக்டா? ஆவரேஜ்னால மூணுமே 7.5 + 8 + 9/3 அப்படி போட்டிங்கன்னா ராங். அப்படி போடக்கூடாது. ஏன்னா கிரெடிட்ஸ் வந்து வேயாது. ஓகே, we need to use weighted average concept. ஸோ weighted average அந்த வெயிட்ஸ்னா இதுதான், கிரெடிட்ஸ் தான் வெயிட்ஸு. ஸோ 7.5 × 20 + 8.0 × 25 + 9.0 × 15 divided by weights. 20 + 15 + 20 + 25 + 15. ஓகே, இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? ஓகே, மேலே வந்து 485 வரும், கீழே வந்து 60 வரும். ஓகே, ஈக்குவல் டு வாட்? 8.08. இதுதான் வந்து CGPA ஆஃப்டர் 3 செமஸ்டர்ஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா she is aiming for an overall CGPA of 8.2 after Sem 4. ஓகே, Sem 4ல 8.2ன்னு சொன்னேன். 8.2ன்றது கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ். ஓகே, இப்போ வந்து இதே மாதிரி 8.2 வரணும்னா வாட் ஷுட் பி த வேல்யூ?
நமக்கு தெரியும் 3 செமஸ்டர்ல வந்து சம் வேல்யூஸ் எப்படின்னா 485. ஓகே, ப்ளஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் செம் 4 20 கிரெடிட்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ இங்கே எழுதிக்கிறேன் செம் 4 GPA she has to get something and then credits வந்து கொடுத்துருக்காங்க. credits வந்து 20, she has to get some GPA here Xன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து செம் 4 has 20 credits. What credit CGPA must she score in செம் 4? CGPA கிடையாது, what GPA she must score in செம் 4 to achieve an overall CGPA of 8.2. ஸோ இது வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், இங்கே சம் பண்ணுற மாதிரி சம் பண்ணியிருக்கோம்ல, GPA இன்ட்டு கிரெடிட்ஸ் தானே சம் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இது இன்ட்டு இது போட்டுக்கலாம்ல. ஸோ 20x செம் 4க்கு சம் வந்து 20x, அதான் 20x which is sum of all GPA into credits. So 485 to 26 divided by, நான் இங்கே கீழே இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன், sum of all the credits. ஆல்ரெடி 60 இருக்கு, ப்ளஸ் செம் 4க்கும் 20 வருது. ஸோ 60 + 20 is what? 60 + 20 80 வருது. ஸோ ஆவரேஜ் வந்து 8.2, 485 + 20x divided by 80. 80 ஆன்சர் கொண்டு போங்க. 80 ஆன்சர் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? ஓகே, 656 equal to 485 + 20x. ஓகே, இது வந்து 171, இது நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வரும், ஈக்குவல் டு 20x. x is equal to 8.55. So this is the GPA that she must score in SEM 4 to achieve an overall CGPA of 8.2. Okay, இது ஆன்சர்.